बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਲਾਹੌਰੀਏ ਟੀਵੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਹੌਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਏਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ रमज़ान खान साहब ਤੇ और रमज़ान खान साहब ਨਾਲ जरा कोई दिलचस्प जी गुफ्तगू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान भाई की हाल ठीक ठाक हो? जी शुक्र अल्लाह दा, मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान साहब मैं तकरीबन अरसा 8 साल तो हो गए ना गलबन ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहे हैं मॉडलिंग टीवी ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਲਾਹੌਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ PTV ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁxtਲਫ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁxtਲਫ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁxtਲਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਮੁxtਲਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਲਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਖਾਲਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ CEO ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁxtਲਫ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ 3-4 ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਉਹ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फिर कभी दसोगे पीछे। अच्छा, ये पीछे की बात है। अच्छा रमज़ान साहब, इस तरह है कि TV ड्रामे तो घर वाले ने मना करता कि TV ड्रामे नहीं करने? जी इस तरह ही है। TV ड्रामे मैं कुछ मेरी भी कुछ मजबूरी ने, कोई मेरा बिजनेस भी है, टाइम कढ़ना बड़ा मुश्किल होंदा है ते इस वजह नाल ज़रा TV ड्रामा ते फिल्म फिलहाल मैं वो ख़त्म नहीं किया। फिलहाल मैं कुछ अरसे तो नहीं कर रहा और कुछ अरसा नहीं करांगा, लेकिन मेरा अगे है प्लान, लेकिन वो मैं घर वाले नाल मशवरा करके फिर मैं अगे चलांगा। वेरी गुड। अच्छा, फिल्म का तुसी जिक्र किया, फिल्म तो माशाअल्लाह हुण जैसे ही लॉकडाउन खत्म होया है, फिल्म के नवे प्रोजेक्ट बड़े अच्छे शुरू तैयार कर रहे हैं लोग। मैं कल भी बारी स्टूडियो गया सा तो लाचे कुड़ते गंडासे नूं साइड ते करके तो बड़े खूबसूरत न्यू टैलेंट पढ़े लिखे लोग इस टाइम इंडस्ट्री आए हैं तो हुण तो तुहाडा लाजमी बनता काम करना, तुहाडे टाइप के लोग आए हैं। जी तुहाडी गल बिल्कुल सोच चो 110% बड़ी अच्छी गल की, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करांगा तुहाडा। पाकिस्तान विच असी खसूसन जिस तरह पंजाब लाहौर दे हाँ, मैं नाल एक होर गल करांगा तुहाडे नाल कि टैलेंट साडे पाकिस्तान विच खसूसन पंजाब लाहौर विच बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस लॉकडाउन एक अल्लाह की आजमाइश ही सच पूछा जाए तो जो मेरा एक अपना मौकफ है। बेशुमार फिल्मां हुण अच्छियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, जिंदे मैं एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने उन्होंने मैं जिक्र तुहाडे नाल ज़रूर करांगा। राशिद जट ने साहब ने RJ प्रोडक्शन, उन्होंने एक मूवी ज़हम बिल्कुल रेडी है और रिलीजिंग वास्ते, हाँ रिलीज़ होने वास्ते बिल्कुल रेडी है और उन्होंने लानी कितने वे सैनी स्टार सैन में थे। सैनी स्टार, हाँ जी, इस लेवल की माशाल्लाह जी जी तो इस तरह 2-4 वड्डे जेडे सैन IMAX से इस तरह इस लेवल की वो फिल्म बिल्कुल रेडी है। बस है कोरोना अल्लाह पाक सानू जल्द इस वबा तो निजात दिलाए। अच्छा, उन्होंने दी बल्कि एक नवी फिल्म आ रही है, चल रहा प्रोसेस तड़प वो भी RJ प्रोडक्शन दी जाने। अच्छा देखो ना कितना मज़ा आ रहा है। उन्होंने पहली फिल्म का तुसी ना की दस्या ज़ख्म, पहले ज़ख्म तो फिर तड़प, यानी कि ज़ख्म तो बाद ही बंदा तड़पता है कि ये वो नाम ने जिन्हों का नाम सुन के दिल करेगा हाँ फिल्म देखिए, जबकि किसी जट का किसी गुज्जर का कोई अराई का ऐसा जिक्र को नहीं गा। ये तो मतलब कि सुलझा सब्जैक्ट होएगा, सुलझी स्टोरी होएगी, कोई बरादरीज़म तो गंदरियाँ भड़का ही नहीं होणगियां। जी जी बिल्कुल, तुहाडा बड़ा अच्छा सवाल है। मैं उनका हाले मैं तुहानूं दसांगा नहीं, लेकिन
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਖੈਰ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਇਮਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇਮਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਬੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਖਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ? शाबाश ये कहानी फिर सही। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੀਤਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕੀ ਦੱਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਛੇਤੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਜਨਾਬ? ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੋਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਮੋਡਲਿੰਗ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਟਾਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਫੜਿਆ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਦੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਜਾਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੀ।
ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਭ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਿਆਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਰਤਨ ਮਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਜਨਾਬ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ, ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਪੜੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਖਾਣਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ रोशन किया। और सबसे पहले अमीर राजा मेरी बात सुनो, और सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपने घबराना नहीं है। नहीं जी हल्का जिहा घबरांदे हो ना चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵੇ, ਇੰਨੀ ਬਸੀਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਇਹਿਤਰਾਮ ਹੈ ਨੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਇਹਿਤਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ PTI ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ। ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ
मैं इस वक्त समझना अगर थोड़ी जी गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान CM उस्मान बुज़दार साहब पंजाब ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ अगर थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਬਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਲਾਹੌਰੀਆ TV ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲਾਈਵ ਲਾਹੌਰੀਆ TV ਦੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸੁਹਾਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਵੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬੋਲੋ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਖਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਖਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਖਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰੀਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਹੋ ਤੇ ਨਖਰਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜ਼ੰਬੇ ਖਮੀਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਤੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਸੀਅਰ ਹੋਣ। ਕੰਮ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰੁਲੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਲਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕੱਬਰੀਆਂ ਗਰੂਰੀਆਂ ਨਖਰਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਜੂਅਲ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ੰਬੇ ਖਬੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ
ਉਹ ਦੇਖ ਲਏਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।